जाऊँ भूगोल प्रथम अध्याय संबड़। चलतु आरंभ करवा। प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ संबड़ और तार विकास। पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश उपर सदा सर्वदा निर्भर करी जीवन धारण करिथाए। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेशरू विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करिथाए। ଏହା द्वारा तार जीवन शैली मध्य उन्नत होता है। उक्त सामग्री गुड़िक प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतक परिवर्तन परिलक्षित होता है। उदाहरण स्वरूप काठरू काठ उपकरण, तुड़ारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थरू विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होता है। अर्थात मनुष्य सदासर्वदा प्राकृतिक परिवेश और प्रकृति मिलता प्राकृतिक पदार्थ किंवा जिनस बा शक्ति उपरे निर्भर करिथाए एवं सही प्राकृतिक परिवेश मिलुथिबा प्राकृतिक पदार्थ को से प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे व्यवहार करी निजर आवश्यकता पूर्ण करिथाए। जेपरकि काठरू काठ उपकरण जेपरिकी काठरू घरोई उपकरण तैयारी करा जाइथाए, जहा द्वारा मनुष्य तार आवश्यकता को पूर्ण करिथाए। एवं तुड़ारू सूता होता है एवं सूतारू लुगारू मध्य आमर आवश्यकता पूर्ण होता है। सेहीपरि खनिज पदार्थर विभिन्न यंत्रांश होता है एवं सेथिरु आमे गृह उपकरण मध्य तैयारी करथा। एहीपरि भाबरे प्राकृतिक परिवेशरू मिलुथिबा प्राकृतिक पदार्थ को आवश्यकता हिसाब रे व्यवहार करी मनुष्य तार चाहिदा पूर्ण करिथाए। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान। अर्थात काठरू आमे अनेक घरोई उपकरण तैयारी करथाउ। जो घरोई उपकरण उत्पाद होता है उत्पादित पदार्थ काठरू घरोई उपकरण उत्पादित होता है, मात्र काठ मूल्यवान होता है कारण काठरू ही घरोई उपकरण तैयारी होता है। तेणु काठ मूल्यवान उत्पाद जहाँकि अधिक मूल्यवान उत्पाद बोली एठारे कहा जायछि। एथिरु तुमे जानिल मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथिबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ जैव अजैव और अन्यान्य तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताकू संबड़ कहा जाए। बॉक्स भितर संबड़ कौन बोली लिखाई। आसतु जानिया कौन खुआई जे कौनसी भी पदार्थ हो जेपरिकी से जदि जैव हो किंबा अजैव हो किंबा कौनसी भी जिनस हो जहा द्वारा मनुष्य तार आवश्यकता को पूर्ण करिथाए बा सही पदार्थ द्वारा सही पदार्थ मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हो पारिथाए ताहले ताकू आमे संबड़ बोली विवेचित करथाउ। जहाँकि प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य होगा दरकार, अर्थात परिवहन रे सुविधा होगा दरकार। अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव अति कम खर्च रे ताहा उपलब्ध होगा कथा एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताकू संबड़ बोली कहा जाए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य अर्थात समाज रे समस्ते ताहाकू ग्रहण करुथिबे अर्थात व्यवहार करि पारुथिबे। टोटाली संबड़ कौन
ଏଇଠି ବକ୍ସ ଭିତରେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଯଦି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଜାଣି ତାକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରି ତାର ବିକାଶ କରି ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ୟା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କିଛି ରୂପାନ୍ତରଣ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଉ। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଥିଲି କାଠକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାଉ। କାଠରୁ ଆମେ ନିଆଁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଆମର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କାଠରୁ ଆମେ ଆମର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ପଲଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନରେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇ ଆମର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ, ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଖୋଜି ସନ୍ଧାନ କରି ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ଲାଭ ସୁବିଧାକୁ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ।
ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଥାଏ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେପରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବଳ କୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ବିକଶିତ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼। ସେହିପରି ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସମସ୍ତ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଯେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ସେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଷ୍ଟ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଧିକ ଥିବ ସେ ଦେଶରେ ସମ୍ବଳ ସେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେକୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ବା ଶକ୍ତି ବା ଜିନିଷ ହଉ ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଏଥିପାଇଁ କରିଥାଏ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଦୁଇଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରହିଲା ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଉପଯୋଗିତା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୋଗିତା ରହିବା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବି ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଆମକୁ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲାଭ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହି ସମ୍ବଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ. ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
प्रथमतः रहिला प्राकृतिक संबड़, द्वितीयतः रहिला सांस्कृतिक संबड़ एवं तृतीय रहिला मानव संबड़। चलतु प्रथमे आलोचना करिबा प्राकृतिक संबड़ कौन। प्रकृति रे थिबा जेउ पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे उपकृत होइथाए सेगुडी को प्राकृतिक संबड़ कहा जाए। यथा भूमि, मृत्तिका, अरण्य, वन्यप्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ, शक्ति इत्यादि। आमे प्रकृति द्वारा प्रकृति मिलुथिबा प्राकृतिक पदार्थ द्वारा बहुत भावे उपकृत होइथाउ। जेपरिक पवन द्वारा टर्बाइन घूरिले आमे इलेक्ट्रिसिटी बा विद्युत उत्पन्न होइथाए, जहा द्वारा समस्तक घरे बिजुली बत्ती जड़ुछि एवं समस्तक घर आलोक अच्छी सबु समस्त स्थान रे आलोक प्रदान करिथाए, समस्तक घरे आलोक प्रदान करिथाए विद्युत द्वारा। एही परि भाबरे आमे वायु द्वारा बा पवन द्वारा उपकृत होइथाउ। सौरशक्ति मध्य गोटे प्राकृतिक संबड़ अटे, जहा द्वारा आमे सौरशक्ति द्वारा मध्य आमे विद्युत उत्पन्न करि पारिथाउ। ताहा द्वारा मध्य आमे आलोक पाइथाउ। तेणु प्राकृतिक संबड़ अर्थात प्रकृति मिलुथिबा प्राकृतिक संबड़ द्वारा उपकृत हेउथिबा पदार्थ को आमे प्राकृतिक संबड़ बोली कहिथाउ। नेक्स्ट सांस्कृतिक संबड़। सभ्यतार विकास क्रम रे मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे संबड़ को रूपांतरित करी किंबा सही परि भाबरे विभिन्न उपाय रे व्यवहार उपयोगी करि पारछि। तेणु विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान, शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, वाणिज्य, अर्थ लगान, अर्थ संचालन, सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान एही संबड़र अंतर्गत। सांस्कृतिक संबड़ सभ्यतार विकास क्रमे अर्थात जेनरेशन वाइज सबु जिनस चेंज होउछि, लोक मध्य चेंज होउछंती। चेंज पूर्वरु किछि जिनस आमको जना नथिला, किछि जिनस अज्ञात भाव रही जाउतिला, किछि जिनस को आमे किछि जिनस ही आमे हमर कार्य लगे पारुथलु। किंतु विकास क्रमे सभ्यतार विकास हेबाठू मनुष्य निजर ज्ञान कौशल द्वारा संबड़ को विभिन्न भावरे निजर कार्य लगे थाए एवं ताहा द्वारा उपयोगी होइथाए। गमनागमन, वाणिज्य, शिक्षा, शिल्प सांस्कृतिक संबड़र अंतर्गत रे जाइथाए। थर्ड रहिला मानव संबड़। मनुष्य को स्वतंत्र भावे एक विशिष्ट संबड़ भावे विवेचना करा जाए। मनुष्य एवं तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठनर मिलित प्रक्रिया रे संबड़ सृष्टि होइथाए, यथा संरचना, संस्थान, गुणवत्ता इत्यादि। मनुष्य को मानव संबड़ बोली कहा जाए। आमे पढ़ी सारिछु। तो मानव संबड़ कौन ना मानव को स्वतंत्र भावे एक संबड़ भावे विवेचना करा जाए, कारण मनुष्य
ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ସଂସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଖ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରହିଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଲା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଯାହାକି ସଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯଥା ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଡ଼, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହୁ। ଯେପରିକି ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବାୟୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହାକୁ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ,
किंबा आमे ताकू कौनसी प्रक्रिया द्वारा ताहाकू सृष्टि करि पारिबु नाही, ताहाकू आमे अपूरणीय संबड़ बोली कहि थाउ। जेपरिक कोयला, खनिज पदार्थ इत्यादि अपूरणीय संबड़र अंतर्भुक्त। अविराम संबड़ किंबा पूरणीय संबड़ मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबड़र परिमाण रे कौनसी ह्रास परिलक्षित होई न थाए ताकू अविराम बा पूरणीय संबड़ कुहा जाए, यथा सौरशक्ति, भूतापज शक्ति, जुआर शक्ति, पवन शक्ति इत्यादि। मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे जो संबड़ ह्रास होई न थाए किंबा ताहा कौनसी भी उपाय रे पुनः सृष्टि करा जाय पारिबो किंबा तार व्यवहार द्वारा कौनसी ह्रास परिलक्षित होई न थाए ताहाकू आमे अविराम संबड़ किंबा पूरणीय संबड़ कहि थाउ। सौर शक्ति, भूतापज शक्ति, पवन शक्ति, जुआर शक्ति अविराम संबड़ किंबा पूरणीय संबड़र अंतर्भुक्त। ओ भरण अनुसारे संबड़ को दी भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमत नवीकरण योग्य संबड़, द्वितीयत नवीकरण अयोग्य संबड़। प्रथमे जानिबा नवीकरण योग्य संबड़। जो संबड़ मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा से गुड़िकर पुनः भरण करा जाय पारिथाय से गुड़िकु नवीकरण योग्य संबड़ कुहा जाय। जंगलजात पदार्थ, प्राणीजात पदार्थ, कृषिजात पदार्थ इत्यादि चक्रीय प्रक्रिया द्वारा पुनः नवीकरण करा जाय व्यवहृत होइथाय। जड़, मृत्तिका, वायु प्रदूषण प्राकृतिक उपाय रे भरण करा जाय थाए। नवीकरण योग्य संबड़ कौन ना जो संबड़ द्वारा मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे क्षय हुए नहीं बा ताकू आमे विभिन्न उपाय रे पुनः भरण करि पारिबा, पुनः सृष्टि करि पारिबा ताहाकू आमे नवीकरण योग्य संबड़ बोली कहि थाउ। जेपरिकी जड़ नवीकरण योग्य संबड़र अंतर्भुक्त, कारण जड़ चक्रीय प्रक्रिया रे पुनः पृथ्वी को आसी थाए। तेणु जड़, मृत्तिका इत्यादि प्राकृतिक उपाय रे भरणा होइथाय एवं ताहा नवीकरण योग्य संबड़र अंतर्भुक्त। नवीकरण अयोग्य संबड़ कौन? जो संबड़ मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्यान्य कारण ह्रास द्वारा पाइले बा नष्ट होई गले आउ से गुड़िकर पुनः भरण संभव होई न थाए से गुड़िकु नवीकरण अयोग्य संबड़ कुहा जाए, यथा कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। जो संबड़ मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे नष्ट हो जाए बा क्षय हो जाए क्षय हो जाए बा ह्रास पाई थाए किंतु कौनसी भी उपाय रे ताकू आमे पुनः सृष्टि बा तार पुनः भरण करि पारि न थाउ ताकू आमे नवीकरण अयोग्य संबड़ कहि थाउ। जेपरिकी कोयला, पेट्रोलियम नवीकरण अयोग्य संबड़र अंतर्भुक्त, कारण कोयला और पेट्रोलियम सृष्टि करिया पई बहुत वर्ष लागि थाए। नवीकरण अयोग्य संबड़ को पुणी दी भागरे विभक्त करा जायछि बा तार दुईटी प्रकार अछि। नवीकरण अयोग्य संबड़र दुईटी प्रकार अछि। प्रथमतः हैला पुनरुद्धार योग्य संबड़, आउ गोटे हैला पुनरुद्धार अयोग्य संबड़।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଧାତବ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ଲୁହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ପରି ଧାତବ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କରି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ସେହିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରହିଥିଲା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଭୂମି, ଜଳ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଉ। ଯେପରିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ତୃତୀୟ ରହିଲା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଚତୁର୍ଥ ରହିଲା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଯଥା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦଜାନ ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
तेणु ଏହା गुजरात और राजस्थान रे थिबा सौरशक्ति और पवन शक्ति गच्छित संबड़र अंतर्भुक्त। सेहीपरि समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ मध्य गच्छित संबड़र अंतर्भुक्त, कारण समुद्र तले रहिथिबा खनिज पदार्थ अव्यवहृत भावरे रहिछि। सेकेंड हैला संबड़ भंडार। परिवेश रे थिबा पदार्थ जेउ गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करि पारिबो, मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िकर व्यवहार होई पारु नाही, एभड़ी पदार्थ संबड़ भंडारर अंतर्भुक्त। संबड़ भंडार कौन ना परिवेश रे जो पदार्थ द्वारा आमर आवश्यकता पूरण होई पारु नाही किंबा अव्यवहृत भावरे रहिछि, किंतु मनुष्य तार ज्ञान कौशल द्वारा ताको व्यवहार करि पारु नाही, ताहाकु आमे संबड़ भंडार बोली कहिथाउ, कारण से गच्छित और अव्यवहृत अवस्था रे रहि जाइछि। विकसित संबड़ कौन ना विकसित संबड़ जहाँ व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि ताकू विकसित संबड़ कुहा जाए, यथा जल विद्युत शक्ति अरण्य खनिज पदार्थ इत्यादि। विकसित संबड़ कौन ना जो संबड़ को मनुष्य तार ज्ञान कौशल द्वारा तार व्यवहार उपयोगी करी तार विकास करी निजर व्यवहार उपयोगी करि पारिछि, ताकू आमे विकसित संबड़ बोली कहिथाउ। जेपरिकी जड़ को से व्यवहार करी जड़रू विद्युत उत्पन्न करिथाए, जहाकू जड़ विद्युत शक्ति बोली कहिथाउ, ताहा विकसित संबड़र अंतर्भुक्त। संरक्षित संबड़ कौन ना जो संबड़ पदार्थ गुड़िकर संधान मिली पारिछि, मात्र व्यवहार उपयोगी होई पारि नाही, किंतु भविष्यत रे उपयोगी हेबार आशा अछि, सेगुड़िकु संरक्षित संबड़ कुहा जाए। यथा प्रवाहित जड़ जहाँ विद्युत उत्पादन पई व्यवहार करि होई पारु नाही। संरक्षित संबड़ कौन ना जो संबड़ बा संबड़ पदार्थ को मनुष्य संधान करि पारिछि, मात्र तार व्यवहार उपयोगी करि पारि नाही, ताहा गच्छित अवस्था रे अछि, मात्र ताको से संधान करी व्यवहार उपयोगी करि पारु नाही, किंतु भविष्यत रे ताकू व्यवहार उपयोगी करिबार आशा रहिछि, ताहाकू आमे संरक्षित संबड़ बोली कहिथाउ। जेपरिकी प्रवाहित जड़रू विद्युत उत्पादन होई पारु नाही, मात्र उत्पादन होई पारिबो बोली आशा करा जाइछि, ताहा संरक्षित संबड़र अंतर्भुक्त। जो मालिकाना अनुसारे संबड़ को 4 भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रथमतः व्यक्तिगत संबड़, द्वितीय गोष्ठीगत संबड़, तृतीय जातीय संबड़ एवं चतुर्थ आंतर्जातीय संबड़। प्रथमे जानिबा व्यक्तिगत संबड़। जो संबड़ निजस्व अधिकार रे रहिछि ताकू व्यक्तिगत संबड़ कुहा जाए, यथा चाष जमी, गृह, रोपण कृषि भूमि, पुष्करिणी, कूप इत्यादि। जो संबड़ निजस्व अधिकार रहिछि, जार व्यक्तिगत अधिकार रहिछि, जो संबड़ रे निजर व्यक्तिगत अधिकार रहिछि ताकू व्यक्तिगत संबड़ बोली कुहा जाइछि। जेपरि चाष जमी रे व्यक्तिगत अधिकार रहिछि, गृह रे मध्य व्यक्तिगत अधिकार रहिछि, जेपरि कहंती ए जगाटा मोर, ए घर मोर, सेमिति चाष जमी गोटे व्यक्तिगत अधिकार, तेणु ताकू व्यक्तिगत संबड़र अंतर्भुक्त। गोष्ठीगत संबड़ कौन ना कौनसी गोष्ठीर समस्त व्यक्तिंकर समूह मालिकाना थिबा स्थावर और अस्थावर संपत्ति को गोष्ठीगत संबड़ बोली कहा जाए।
ଯଥା ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ, କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିକିନା ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖେଳି ପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖେଳି ପାରିବ, ସେଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାରରେ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଶ୍ମଶାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକି ଶ୍ମଶାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଚର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରିକି ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପ୍ରାୟ 22.2 କିମି ଦୂରତା ଜଳଭାଗ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆମ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ସେହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ନାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଠାରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ, ଯାହାକି UN ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ,
ତାହାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ ସେଥିରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।